नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एनसी क्लासेस चैनल में तमारू हार्दिक स्वागत है। जो विद्यार्थी मित्रों तमे आ चैनल में नवा होय तो आ चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। अने जे आपणे एसएससी जे माध्यमिक शिक्षण शिष्यवृत्ति जे परीक्षा लेवानी छे एने उपयोगी ने तो विद्यार्थी मित्रों आपणे शुरुआत करिए। चैनल में नवा होय तो सब्सक्राइब करजो अने बीजा विद्यार्थीओ सुधी पण आ विडियो ने पहोंचाडजो। तो આપણે શરૂઆત કરીએ। નંબર 1, ધાતુ અને પથ્થરો પર કોતરેલા લખાણને શું કહે છે? તો અભિલેખ। મિત્રો થોડી ઝડપ કરશું કારણ કે 200 વિકલ્પો છે એટલે થોડો સમય વધારે થશે। સજીવોના પાલક તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો સૂર્યને। સૌર પરિવારમાં ગુરુ અને યુરેનસની વચ્ચે કયો ગ્રહ છે? તો શનિ। જળ વિસ્તાર 3 ભૂમિથી ઘેરાયેલો હોય તો તેને શું કહેવાય છે? तो तेने अखात कहेवाय छे। बे समय संख्यानो गुणाकार हमेशा खाली जग्या जो होय छे समय संख्या आवशे। आपेल सम बाजू चतुष्कोण में कई शरत ने आधारे त्रिकोण ए ओ डी रचाय छे? तो एनी वात करी छे बा 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 एटले ए आवशे। हवे 7मा नी अंदर पासे ने फेंकवाथी मळतुं परिणाम अविभाज्य संख्या न होय तो तेनी संभावना केटली? तो 1/3 ની વાત છે। पर 8मामां विद्यार्थी मित्रों 1 થી 1000 सुधीनी संख्याओं कुल केटली पूर्ण संख्या आवे छे? तो 10 ની વાત करी छे। ए बी बी सी बी सी सी ए ए बी नो सरवाळो शुं थशे? तो एनो सरवाळो 0 थशे। एक बाजू चतुष्कोणना विकर्णोनी लंबाई 7.5 सेमी अने 12 सेमी होय तो तेनुं क्षेत्रफळ केटલું थाय? 45 सेमी 2। हवे -10,000 जो एना वर्गनी वात करी छे तेमां सी आवशे એટલે કે 1 आवशे। जो गणित छे એટલે गणित आपणुं बराबर डायरेक्ट विकल्प हूँ बोलीश। 12मामां डी छे, 13मामां डी आवशे। पछी 14मामां पण विद्यार्थी मित्रों ए छे। गणितना दाखला छे तमे थोड़ाक शीखी लेजो। पछी 15 नी अंदर जे बे क्रमिक बेकी संख्याओ छे एमां 2 आवशे एनो गुसा। पछी 16मामां ए आवशे, 17मामां डी आवशे, 18मामां सी छे, पछी 19 नी अंदर डी छे, 20 नी अंदर 14 छे। हवे एक वर्ग में केटला बाळको? तेनाथी 15 छोकरीओ छे तो वर्ग में केटला टका छोकरीओ छे? 25 बाळको छे। एक वर्ग में 25 बाळको छे अने तेमांथी 15 छोकरीओ छे तो एने कन्वर्ट करवानी छे टकावारी में तो 60% आवशे। एक वर्तुलाकार बागनो व्यास 28 मीटर छे तो तेनुं क्षेत्रफळ 616 किमी थशे એટલે 616 ચોરસ मीटर थशे। विद्यार्थी सॉरी शुं थशे? 616 ચોરસ मीटर थशे। एक नियमित बहुकोणना प्रत्येक चतुष्कोणनुं माप 45 सेल्सियस होय तो तेनी बाजुओनी संख्या केटली होय छे? 8। जे पायथागोरी त्रिपुटी में एक संख्या 6 होय एवी पायथागोरीनी त्रिपुटी शोधो तो 6, 8, 10। 25मां विद्यार्थी मित्र उत्तर गुजरात में जीरु अने वरियाळीना वेपार माटे सौथी मोटुं केन्द्र ऊंझा अंबाजी तीर्थस्थल कई पर्वतमाला में आवेलू है? तो अरवल्ली आवशे। कई आवशे? अरवल्ली। नरसिंह मेहतानुं जन्मस्थल कयुं छे? तो तलाजा। गुजरातनुं कयुं समग्र शहेर भारतना आर्थिक काम माटे जाणीतुं छे? तो खंभात आवशे। भारत में धर्मोपोली तरीके कयुं स्थल जाणीतुं छे? बालडोरी। कयुं आवशे? बालडोली। सौथी मोघा पटोळा गुजरातना कया जिल्लामां थाय छे? तो पाटण जिल्लामां। लिग्नाइट कोळसो कया राज्यमां मळे छे? तो गुजरातमां मळे छे। भारतना कया राज्यने घऊनो कोठार कहे छे? तो पंजाबने। बंधारण दिवसनी उजवणी दर वर्षे क्यारे करवामां आवे छे? तो 26 नवेम्बरना रोज करवामां आवे छे। गांधीजीना समाधि स्मारकने कया नामे ओळखवामां आवे छे? तो एने राजघाट तरीके ओळखवामां आवे छे। साचुं वाक्य मारी पासे लाल रंगनी पेन छे। पेलामां पेन कीधुं, मारी पासे लाल रंगथी रंगनुं ने एवुं कीधुं छे पण पेन छे मित्रों। जहाजे सवारथी ट्रकमां सामान लोड करवा मांड्यो। आ वाक्यमां લીટી દોરી शब्द जवाबमां मळे ते माटे कयो प्रश्न पूछशो?
તો જાયદે ક્યારે સામાન લોડ કરવા માંડ્યો. દ્વંદ્વ સમાસ ધરાવતું વાક્ય સીતારામ બરાબર એક જેવું છે. જંગલમાં એની મેલે લાગતી આગ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ કયો? તો દાવાનળ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન છે ને આપણે જો જોવા મળે ને તો ધોરણ 12નો પ્રશ્ન છે. કયો છે? ધોરણ 12નો પ્રશ્ન. વિચાર કરો તમે. અને આ તમારે કદાચ ધોરણ 9માં તો આપણે નથી કદાચ જોવા મળ્યો, પણ 6 થી 8નો કદાચ હોઈ શકે, પણ ધોરણ 12નો પાકો છે. જે આપણે યુધિષ્ઠિર ચેપ્ટર આવે છે ધોરણ 12માં, જ્યારે 12માં આવે ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે એ ચેપ્ટરનો. કવિની સ્થિતિ કેવી છે આપણે તમારે જે કાવ્ય પંક્તિ આપી છે એના ઉપરથી જવાબ લખવાનો. નિર્ધન. આપણા જુદા આંક એટલે અહીં જુદા નસીબ. કાવ્ય પંક્તિ દ્વારા કવિ સમજાવે છે કે પૈસા ન હોય તો કાંઈ મોટું નુકસાન નથી. એવું થોડું કે પૈસા હોય તો જીવાય, ના હોય તો બી જીવાય. કાં ભૂલી જા મન રે ભોલા. પંક્તિમાં કવિ શું કહેવા માગે છે? મારા ભોલા મન તું કેમ ભૂલી જાય છે? તલાવ દડો ધજા જેવા શબ્દોના પહેલા અક્ષરને બોલાતા સમયે જીભ ક્યાં અડે છે? દાંતે. તલાવ, 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 દાંતે અડે. નીચેનામાંથી કઈ જોડ સાચી નથી? મૂછે તાવ દેવો, તાવ આવવો. પછી મિત્રો 45માં લાલ લિટમસ ભૂરું બનશે. હિપેટાઇટિસ એના રોગ માટે કોણ કારણભૂત છે? તો વાયરસ. ખોરાકની જાળવણી માટે કયો પદાર્થ વપરાય છે? સોડિયમ મેટાબાય સલ્ફેટ. હવે 48 ખાલી જગ્યાએ ઘર્ષણ એ સંપર્ક બળનું ઉદાહરણ છે, તો ઘર્ષણ બળ. કયા વાયુનું વધુ પ્રમાણ ગ્લોબલ વોર્મિંગનું મુખ્ય કારણ છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. રેડ ડેટા બુકમાં કઈ બાબતનો રેકોર્ડ રાખવામાં આવે છે? નાશ પ્રાય વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ. મનુષ્ય શરીરમાં લિંગી રંગસૂત્રો કેટલી જોડી હોય છે? મનુષ્ય શરીરમાં લિંગી રંગસૂત્રોની વાત કરી, રંગસૂત્રોની વાત નહીં કરી, લિંગી એટલે એક આવશે. માનવ શરીરમાં ગુસ્સો, ચિંતા અને તણાવની સ્થિતિને કોણ નિયંત્રણમાં રાખે છે? એડ્રીનાલિન. એક પદાર્થ 1 સેકન્ડમાં 15 દોલન પૂરા કરે છે તો તેની આવૃત્તિ કેટલી હશે? તો એમાં એ આવશે મિત્રો 54. એક તાર કે જેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ રહ્યો તેની નજીકમાં કેન્દ્ર રાખતા એની સોય કોના વર્તન કરે છે? તો વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર. 7,52,21,303ને ભારતીય પદ્ધતિ પ્રમાણે અલ્પવિરામ સાથે કઈ રીતે લખશો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં સી આવશે. 7,52,000 વાત કરી છે આગળ આપણે 21,303ની. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 56મો છે, એમાં આવશે 13 અને 7નો લઘુત્તમ સાધારણ અવયવી કયો? તો 91 આવશે. 57માં જે આપણે તમને આકૃતિવાળા સમજાવવાનું છે જે બિંદુ, તેમાં પી આવશે. 58માં એ આવશે. 59માં સી છે. 18 કલાક એટલે કેટલા દિવસનો કેટલામો ભાગ? પણ 60માં વિદ્યાર્થી મિત્રો એ છે. 61માં બી આવશે. 62માં ડી છે. પછી 63ની અંદર સી આવશે. 64માં ડી છે. 65માં સી છે, જે બંને સમાન અર્થ ધરાવે છે. પછી 66માં જે શબ્દકોશની વાત કરી છે તો એમાં એ આવશે. કર્મની પ્રયોગનું વાક્ય રમેશથી ગીત ગવાયું એ આવશે. આદિત્ય એટલે શું? ભાણું, સૂર્યની વાત છે. ખોટો વિકલ્પ શોધવાનો છે. સુંદરતા વ્યક્તિવાચક. ખોટો વિકલ્પ શોધવાનો છે. સુંદરતા વ્યક્તિવાચકના શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગુણવાચક આવે. સાચી જોડણી શોધો તો અસ્તિત્વ. વિદ્યાલય કયા બે શબ્દની સંધિ છે? તો વિદ્યા વત્તા આલય. 72માં નીચેના વાક્ય જેવો અર્થ ધરાવતું વાક્ય તો ડી આવશે. દાદીમાએ જીવનમાં ઘણા સુખ જોયા છે. ચિનગારી શબ્દ નીચેનામાંથી કયા વ્યંજન અને સ્વરને જોડી બન્યો છે? તો એમાં આપણે ડી આવશે, જે ધવની છૂટા પાડવાની વાત છે. હે શું વાત કરો છો? કયા પ્રકારનું વાક્ય છે? ઉદ્ગાર. સુખ શબ્દ કઈ સંજ્ઞા દર્શાવે છે? તો ભાવવાચક. ટપ ટપ પાણી પડે લીટી દોરેલ શબ્દ કેવા પ્રકારનો છે? રવાનું કાઢી. રામકૃષ્ણ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો તો દ્વંદ્વ સમાસ. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા આ વાક્યનું કયું વિશેષણ આવે છે? તો સંખ્યાવાચક. વાહ કેટલું સુંદર દ્રશ્ય વાક્ય કયા પ્રકારનું છે? ઉદ્ગાર.
નીચેનામાંથી કયો શબ્દ સ્ત્રીલિંગ નથી? તો બાળ. રાજેશ કાલે તેની સાસરીમાં જશે. આ વાક્ય કયા પ્રકારનું છે, એટલે કયા કાલનું છે? રાજેશ કાલે, હજી કાલની વાત કરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે ભૂતકાળ આવશે ના ભવિષ્ય આવશે. જવાનો છે પણ બરાબર, કાલે જશે વાત કરી છે. ઓકે બરાબર. જઈને આવ્યો હતો તો ભૂતકાળ આવશે. રાઈટ ઓકે. ભગીની શબ્દનું સમાનાર્થી શબ્દ આપો. તો બહેન. ભગીની એટલે બહેન થશે. 83 વાક્યમાંથી અશુદ્ધિ દૂર કરતું વાક્ય શોધી લખવાનું છે. સાધુએ શિવાલયની પ્રદક્ષિણા કરી. પાર્થિવ મોટેથી હસે છે. વાક્યમાંથી ક્રિયા વિશેષણ શોધી લખો. હસે. પાર્થિવ મોટેથી જે વાક્યના જે આપણે વાક્ય આપ્યું છે એમાં જે નામના અર્થમાં વધારો કરે એને તો સર્વનામ કહેવાય, પણ અહીંયા ક્રિયાની વાત કરી છે. ક્રિયા બતાવે છે, હસે છે. કોષ કેન્દ્રની આસપાસ આવેલા જેલી જેવા દ્રવ્યને શું કહે છે? કોષરસ. અપાચિત ખોરાકમાંથી પાણીનું શોષણ મુખ્યત્વે શેમાં થાય છે? મોટું આંતરડું. દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું મેળવવાની પદ્ધતિને શું કહે છે? બાષ્પીભવન. બાષ્પીભવન કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપેલ ઉદાહરણો પૈકી કયું ઉદાહરણ આવર્ત ગતિનું ઉદાહરણ નથી? તો જમીન પર ગડબડતો દડો. વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા કઈ તરફથી હોય છે? ધન ધ્રુવથી ઋણ ધ્રુવ તરફની હોય છે. મિત્રો 90માં ડી આવશે, 91માં ડી આવશે. મિત્રો ગણિતના દાખલા છે, તમે થોડાક જોઈ લેજો બરાબર, વ્યવસ્થિત વાંચીને. જે બોણું છે નીચેનામાંથી કયા બળતણનું કેલરી મૂલ્ય સૌથી ઊંચું છે? તો અહીંયા હાઇડ્રોજનની વાત કરી છે. સોનું તથા ચાંદી પીગાળવા માટે જ્યોતના કયા ભાગમાં હવા ફૂંકે છે? સૌથી અંદરના ભાગમાં ફૂંકે, નહીંતર બળી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. IVFનું પૂરું નામ ઇનવિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. માટી. ચલો, મારી ટ્રેનનો સમય. અહીંયા વાત કરી કે પોતાની જે ટ્રેનનો સમય છે, જે અહીંયા વાત કરી છે કે પોતાનો સમય જે 1.5 કલાક બરાબર, એટલે કે 8:45ની વાત કરી છે. તો એની અંદર ડી આવશે. છન્નુંમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જે વેર આવશે બી આવશે. 97માં શું આવશે? ડી આવશે. 98માં સી આવશે, જેને ઘટનાક્રમ પ્રમાણે ગોઠવાના હતા. પણ જુદો પડતો વિકલ્પ ડી છે. પણ 100માં એ આવશે, 101માં બી આવશે, 102 છે એની અંદર સી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો વધારે લોંગ ન બને એટલા માટે આપણે બરાબર શોર્ટમાં અમુક લઈએ છીએ. 103 बराबर, एमा ये आवश्य हार मानना मतलब हार का स्वीकार कर लेना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना. पर साचू वाक्य से ए आवश्य जे रीटा एंड मीनू बराबर पोतानी जे प्लानिंग टिकट है क्रिकेट एनी बात करी है. 106 आ अंक आड़ा कान करवा एटले बात ध्यान में न लेवी. समग्र विश्व तो विद्यार्थी मित्रों आवड़े आपन ए आवश्य हूँ सड़क थई गयो, चौकी गयो. रूढ़िप्रयोग से विद्यार्थी मित्रों रमवा जवानी इच्छा होवा छतां जई न शकायुं, मने ताव आव्यो कारण के शुं आव्युं हतुं? ताव आव्यो हतो. कारण के ताव आव्यो हतो. ठंडी बंडी टमेटू तड़को सूरज साचो क्रम. तो एमां ए आवशे 111 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटनो दरजो मळेल वावनुं नाम रानीनी वाव. लोकशाहीनो सौथी नानो एकम तो ग्राम पंचायत आवे. 21मी जून कया दिवस तरीके उजवाय छे? विश्व योग दिवस तरीके उजवाय छे. खड़कोना पीगळेला द्रव्यने शुं कहे छे? मेघमां. सरदार वल्लभभाईए सरदार बेलूद कोने आप्युं हतुं? तो गांधीजी. चंद्रयान 3 ने चंद्र पर सफल रीते उतारनार भारत केटलामो देश? चौथो. 18 वर्षनी उमर थता भारतीय नागरिकने कयो विशेष अधिकार? तो मत आपवानो विद्यार्थी मळे छे. केटલું મળે છે? મત આપવાનો. विश्व स्मृति दिवस
ક્યારે ઉજવાય છે? દર વર્ષે નવેમ્બરના ત્રીજા રવિવારે. સૌથી વધુ જૈન મંદિરો ક્યાં છે? તો પાલિતાણા. નીચેનામાંથી વિકસતો ઉદ્યોગ? તો માહિતી ટેકનોલોજી. પરસ્પર શબ્દ કયા વાક્યમાં યોગ્ય રીતે વપરાયો છે? તો અમે પરસ્પર ટિફિનની અદલા બદલી કરીને ભોજન કર્યું. 122માં સી આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 123ની અંદર નીચે પૈકી કયું સ્થાન જાહેર સ્થળ નથી? તો હોટલ આવશે. સમાનાર્થી શબ્દની કઈ જોડ? કંચન તો કાચ. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ વારી જવું, ફિદા થઈ જવું. નાના બાળકની કેલ્ક્યુલેટીઓ પર સૌ ફિદા કે વારી જયા. પરેશ ભણવા બેસતો ન હતો, તેથી પરીક્ષામાં નાપાસ થયો. 127માં બી આવશે. 128માં એ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ ખેલાડી સચિન તેંડુલકર જેવો શબ્દ આવે એટલે ઉપમા આવે. સોનેટ કેટલા પ્રકારનું છે? 14. અને હાઈકુ 17 આવે. નાનકડા ગલુડિયાને તેને પથ્થર માર્યો, તેથી સૌ તેનાથી નારાજ થઈ ગયા. વાક્યમાં કઈ બે લાગણી પ્રગટ થાય છે? તો વેદના અને ગુસ્સો. એક ઘાત પદાર્થમાં કોપર સલ્ફેટ તથા કોસ્ટિક સોડા ઉમેરતા તે કેવા રંગનો દેખાય કે જેથી ઘાત પદાર્થમાં પ્રોટીનની હાજરી નક્કી થાય? જાંબલી. વિટામિન ડીની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે? રિકેટ્સ. વૈશ્વિક દ્રાવણ તરીકે જાણીતા પદાર્થનું નામ? પાણી. રેતી અને મીઠાના મિશ્રણમાંથી બંનેને અલગ કરવાની પ્રક્રિયાના નામ? તો નિતારણ. પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં કયો વાયુ ઉત્સર્જિત થાય છે? ઓક્સિજન. પુષ્પના મુખ્ય ભાગનું નામ? તો પુકેસર. મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થતા અંતઃસ્રાવોનું નિયંત્રણ કરતા અંતઃસ્રાવનું ઉત્પાદન ખાલી જગ્યામાંથી પસાર થાય છે? તો ડી આવશે. 138માં કઈ પ્રક્રિયા રાસાયણિક ફેરફારનું ઉદાહરણ છે? તો ખોરાકનું પાચન. વનસ્પતિનું પ્રજનન તો પુષ્પ ઉપર હોય છે. વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્માનીય અસરના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરતું સુરક્ષાનું એટલે એમાં બી આવશે. 141માં એ આવશે. 142માં વિદ્યાર્થી મિત્રો સી છે. 143માં સી છે. 144માં સી આવશે. 145માં સી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે થોડું ગણિતના દાખલા ગણી લીધો. ગણીને એનો જવાબ આપવાનો છે. આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ જવાબ આપ્યો છે એટલે બરાબર હું રહેતો નથી અહીંયા, કારણ કે આપણો વિડીયો લોંગ ન બને એટલા માટે. 146માં 6 આવશે. 147માં સી છે. 148માં ડી આવશે. 149માં સી આવશે. 150માં 10 આવશે. 1 મિલિયન બરાબર કેટલા લાખ? 151ની અંદર યુગ્મ કોણ આવશે? 152માં બી છે. 153માં બી આવશે. 154માં -2 આવશે. 155 ચિત્ર આલેખમાં માહિતી કયા સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવે છે? તો આ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચિત્ર આલેખમાં રેખીય આવે કે વર્તુળ આવે કે સંકેત આવે કે ટકાવારી આવે? બરાબર. આલેખમાં, ચિત્ર આલેખમાં તો એ તમે રેખીય હોય કે સંકેત હોય, બંનેમાંથી જરા જણાવજો મને. 153નો વર્ગ કરતાં જે સંખ્યા મળે તેમાં એકમનો અંક કયો હશે? 9. 9.61નું વર્ગમૂળ જણાવવાનું છે. 3.1. 158માં 4048 જે જીએસટી 8% લાગે છે એની કિંમત કેટલા રૂપિયામાં થાય છે એની વાત છે. 159માં 1360 એનું વળતર જે મળે છે એની વાત છે. 160માં 1250 એક વર્ષનું સાદું વ્યાજ કેટલા રૂપિયા થાય? 10,000નું 12.5% લેખે. 161માં ડી આવશે. 162માં સી છે. 163માં બી આવશે. 164માં બી છે. 165માં વિદ્યાર્થી મિત્રો ડી આવશે. જો ખૂણાનું માપ કાટખૂણા કરતાં વધુ હોય પણ સરળ કોણથી ઓછું હોય તો તેને ગુરુકોણ કહેવાય. એક નિયમિત બહુકોણને 15 બાજુઓ હોય તો તેના દરેક બહિષ્કોણનું માપ શું? તો 24 સેલ્સિયસ. 2744નું ઘનમૂળ 14. ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ સાધનનો ઉપયોગ વીજભાર વહન માપવા માટે. સમતલ અરીસાથી રચાતું પ્રતિબિંબ એટલે આભાસી અરીસાની પાછળ અને વસ્તુના કદ જેટલું હોય છે. 4.5 કિગ્રા બળતણનું સંપૂર્ણ દહન કરવાથી 1,80,000 કિલો જૂલ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય તો તેનું બળતણ કેલરી મૂલ્ય કેટલું છે? તો ડી આવશે એમાં 40,000 કિલો. 171ની અંદર બી છે. 172માં ડી છે.
વધુ પ્રોટીનની સલાહ આપવાની વાત કરી છે. સુજલામ શુભલામની વાત કરી છે, તો એમાં એ આવશે. ગુજરાતમાં એવો કયો પ્રદેશ છે જેની પાસે રણ, નદી, પર્વત, દરિયો છે? કચ્છ. રણ છે, નદી, પર્વતની દરિયો પણ છે, બધું છે. ક્રિકેટ સચિન તેંડુલકર, તો મેરી કોમ બોક્સિંગ, ઢીઝુમ કોણ? બરાબર, તો એ બોક્સિંગ છે મેરી કોમ. રાજ્યસભામાં એક સાંસદ જે 176 2000 ચૂંટાય તો તેમની સાંસદની અવધિ ક્યારે પૂરી થાય? તો 5 વર્ષે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂરી થાય. બરાબર. જાડુ ધાનના નીચેનામાંથી કયા અનાજનો સમાવેશ થતો નથી? જે મિલેટ્સ એટલે કે ઘઉંની વાત કરી છે. હું 20 વર્ષનો છું. મારી માતાની ઉંમર મારા કરતાં બમણી છે અને મારા પિતા મારી માતા 2 વર્ષથી મોટા છે. એટલે 20 ને 20 40 વાત કરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા વાત કરી છે 42 હશે. એ તમારે ગણવાનું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. મોહનથાળ બનાવવા માટે હું લોટ લેવા બજારમાં ગયો. મેં કયો લોટ લીધો હશે? અડદ, ઘઉં, જુવાર એટલે ચણાનો લીધો હશે કોઈ વસ્તુ બનાવવા માટે. ભારતના રાષ્ટ્રીય ગીતના રચયિતા કોણ છે? બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય કોણ છે? અને વંદે માતરમના કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. નકશામાં કાળો રંગ શું દર્શાવે છે? તો રેલ માર્ગ દર્શાવે છે. 182 જે આ ચિહ્ન છે જેનો સંકેત છે નો પાર્કિંગ, તો એ આપણે કેટલાક લોકો પાર્કિંગ કરીને જતા રહે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હું અમદાવાદનો રહેવાસી છું. નીચેનામાંથી મને શું લાગશે? મહાનગરપાલિકા. એ જ લાગે, કારણ કે જિલ્લા અને તાલુકા તો નગરપાલિકા લાગે ને, મહાનગરપાલિકા જ છે. સ્થાનિક સ્વરાજના પાયાના એકમમાં વહીવટ અને કરવેરા વસૂલ કરવા માટે કોની નિમણૂક થાય છે? તો એ તલાટી કમ મંત્રીની થાય, કારણ કે વહીવટી નાના પાયાની એકમને સ્થાનિક સ્વરાજની વાત કરી ગ્રામ પંચાયત. રમેશ શાળામાં જતો હતો ત્યારે અચાનક વાવાઝોડું આવ્યું તો તેને શું કરવું જોઈએ? ઊભા રહેતા શાળાએ જતા રહેવું જોઈએ. રાજ્યની કારોબારી કાયદાનો અમલ કરાવે છે. આ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 6 થી 8નો પણ પ્રશ્ન છે. ધોરણ 11માં પણ આવે છે. સૂકી ખેતી કેવા પ્રદેશમાં કરવી જોઈએ? જ્યાં વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું અને સિંચાઈની અપૂરતી સગવડ હોય ત્યાં. સામાન્ય રીતે આચારસંહિતા શબ્દ નીચેનામાંથી શેના માટે સાંભળવા મળે? તહેવાર હોય, પરીક્ષા હોય, લગ્ન હોય માટે ન, પણ આ ચૂંટણી માટે મળે. આપણા વાતાવરણમાં કેટલા ટકા નાઇટ્રોજન રહેલ છે? 78%. અને ઓક્સિજન કોમેન્ટ બોક્સમાં પ્લીઝ વિદ્યાર્થી મિત્રો. વિશ્વ જળ દિવસની ઉજવણી કરીએ ત્યારે કોની ઉલ્લેખ પોતાના વ્યક્તિત્વમાં કરવો જોઈએ? તો ઉદયમતી. મનુષ્યની આંખનો કયો ભાગ પ્રકાશનું પ્રમાણ નિયંત્રિત કરે છે? કીકી. 192 બાથરૂમના નળ ગેસ બર્નર પર કઈ ધાતુનું પ્લેટિંગ કરવામાં આવે છે? તો ક્રોમિયમ. 193 અવાજનું કયું પ્રમાણ શારીરિક કષ્ટદાયક ગણાય? 80 થી જે ડીબીથી વધુ જે ડેસિબલની અંદર વપરાય છે એની ગણના જે થાય છે તે. 194માં શું આવશે? ખરીફ પાક નથી, તો ઘઉં, મગફળી, મકાઈ, ડાંગર છે એ નથી. ઈસ્ટનો ઉપયોગ નીચેનામાંથી કોના ઉત્પાદનમાં થાય છે? આલ્કોહોલ. કયા સમયગાળા દરમિયાન ભૂમિ પવનો વહે છે? રાત્રિ દરમિયાન. 197માં સ્ટેનલેસ સ્ટીલની કડાઈના તળિયે તાંબાનું સ્તર લગાવવાનું કારણ? સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કરતાં તાંબુ ઉષ્માનું વધુ સુવાહક છે. તાંબુ વધારે પોતાની જે ગરમીને સહન કરી શકે છે. જે પદાર્થના દ્રાવણો એસિડ બેઝ તથા તટસ્થ દ્રાવણમાં જુદા જુદા રંગ આપે તેને શું કહે છે? લિટમસ કહેવાય છે. કોઈ પદાર્થ પર બળ લગાડવાથી આપેલ ફેરફારમાંથી કયો ફેરફાર થતો નથી? જો પદાર્થ ગતિમાં હોય તો તેની ઝડપ એ જ રહે છે. હવે 200 આપેલ દાંતની કઈ જોડનું બંધારણ સરખું છે પરંતુ તેનું કાર્ય અલગ છે? રાક્ષી અને છેદક દાંત. રાક્ષી અને છેદક દાંતનું બંધારણ અલગ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું આપણું બરાબર એસએસસી એટલે કે શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા ધોરણ 9 માટે બહુ ઉપયોગી અને જે 2025માં લેવાની છે 26/4/2025ને એના માટે પણ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. તો તમે જો આ ચેનલમાં નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પણ આ વિડીયોને શેર કરજો, લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને એડવાન્સમાં તમને એસએસસીની 2025ની પરીક્ષા માટે બેસ્ટ ઓફ લક. જય હિન્દ, જય ભારત.